قال المؤلف رحمه الله وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم هي عقيدة المسلمين هي سلفوچم هي خلفوچم عقيدة أحياءوچ بهيوت ያሉ ሰዎች ህያው የሆኑ ሰዎች ለሙታን ዱዓ ማድረጋቸው ሰደቃ ማድረጋቸው ጥቅም አለው ይላሉ ለማን ለነዚያ ለሙታን ጥቅም አለው ይሄ الإمام النسفي የተናገሩት ነው የሙስሊሞች እምነትም ነው الشرح أن أهل السنة أجمعوا على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وصدقتهم عنهم أهل السنة بإجماع يرغغطوت ነገር ነው በጋራ ያለምንም ኺላፍ فيما بينهم ማለት ነው ይሄኛው መዝሐብ ይፈቅደዋል ያኛው ይከለክለዋል አይደለም ሁሉም በጋራ የሚያምኑበት እምነት ለሙታን የሚደረጉ ሰደቃዎችም ዱዓዎችም ጠቃሚ ናቸው جائز ከመሆናቸው ጋር ጠቃሚ ናቸው قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين خاتمة المحدثين والحفاظ واللغويين ነበር ይባሉት በጣም ትልቅ ደረጃ የነበራቸው ዓሊም ናቸው محمد مرتضى الزبيدي الحسيني شريف ናቸው إحياء علوم الدين የተባለውን የኢማሙ الغزالي كتاب شرح أدرجوال إتحاف السادة المتقين يبالل ما نسه منالو عالم قال السيوطي في شرح الصدور وأما القراءة على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم قبر قار هيرو مكرات لمواج قبر قار هيرو مكرات أصحابو تشاتشن سيرو سيوطي شافعيين هاتشونا እኛ አስሐቦቻችን ሻፊዒያዎችም ሆኑ ወገይሩሁም ሌሎችም የተስማሙበት ጉዳይ ነው فجزم بمشروعيتها ሲሉ በቁርጥ ማለት ነው ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ሳይሆን انما على قول مشروع وعلى قول غير مشروع ሳይሆን جزم ማለት ነው በቁርጥ ይሄ مشروع ነገር ነው ብለው تناقروا قال الزعفراني سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال لا بأس به الزعفراني منالو الشافعي درساناچو شافعيين ጠየኳቸው قبر ጋር ለሞተ ሰው قبر ጋር ሆነን መቅራት እንዴት ነው ይቻላል ወይ ስንላቸው لا بأس به ያሉ ምንም ችግር የለም አሉ وقال النووي في شرح المهذب الإمام النووي شرح المهذب لي من يلالو يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب زائر القبور مكابر لما زيره لسو زيك هي لبوهلا يقرأ لتن يأكل قرآن مقرات يوددال يستحب ይህንን ሻፊዒም ነስ አድርገው ተናግረዋል የሳቸው ነስ አለ በግልጽ የተቀመጠ ንግግር አስሐቡ ሻፊዒያም እንዳሉ ገጥመውበታል زاد في موضع آخر وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل النووي منالو قرآن እዚያው ቀብሩ ቦታ ላይ ሙሉን ቢያختሙት የተሻለ ነው በላጭ ነው وقال عبد الكريم الشالوسي القارئ إن نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه إذ جعل ذلك قبل حصوله وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير وإن قرأ ثم جعل ما حصل من الثواب للميت ينفعه إذ قد جعل من الأجر لغيره والميت يؤجر بدعاء الغير عبد الكريم الشالوسي منالو زيابوتا لمواج قراءة ميكراسو
إن نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت ثواب لميت اندي هون بلو نيته كقرار አይደርሰውም አሉ ማብራሪያው ለምንድነው إذ ምክንያቱም جعل ذلك قبل حصوله የሌለውን ነገር እንደመስጠት ይሆናል ثواب ለሱ ይድረስ የትኛው ثواب ገና አልቀራሁም ما حصلته يعني ገና ያላገኘኸውንና ያንተ ያልሆነውን መስጠት ገና ያልመጣውን ያልሆነውን ይሆንበታል قبل حصوله ይሆንበታል አሉ ለምን تلاواው እሱ ቁርአንን መቅራቱ ዒባደቱ البدن ነው አይደል በምላስ ነው የምትቀራው የአካል ዒባዳ ነው በአካል የሚሰራ የአካል ስራ ደግሞ አንዱ ሌላኛውን አይተካው فلا تقع عن الغير ከሌላው እሱ በቀራው ያኛው እንደሰራው አይታሰብም እሺ وإن قرأ ثم جعل ما حصل من الثواب للميت ينفعه ከቀራ በኋላ አጅር አገኘ አይደል ሐሰናት አገኘ በዚህ ቂራአው ይሄንን ያገኘሁትን አጅር ሐሰናት ለመይቱ ብሎ ሰጠው ኢህዳ አደረገው ይችላል አላሁ ተዓላ ፈቅዶለታል ይሄን ካደረገ ይጠቀማል አሉ ምክንያቱም إذ قد جعل من الأجر لغيره ከአጅሩ ሌላውን ተካፋይ ስላደረገ ማለት ነው والميت يؤجر بدعاء الغير ميت ደግሞ ሌላ ሰው ባደረገለት ዱዓ አጅር ያገኛል ይሄ ለሱ ይሁን ብሎ ካለ ያንን አላህ ለሱም ያደርግለታል ማለት ነው ጌታችን አለቀብኝ የሚል ጌታ አይደለም ወይ ደግሞ በዛ የጠየቀው ላንተም ለሱም ሚል አይደለም አንተ ነህ ዕቃ ስገዛ ደላላ በዛም ሲያጣድፍ በቃ ለሱ ሰጠውት እኮ ትላለህ በቃ ማን ነው ደግሞ እንደገና ሶስተኛው በዚህ በኩል እኔም አለው ሲል ለስንታችሁ ለስ ትላለህ ስለሚያልቅብህ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህም ይሰጠዋል ለዚያም ይሰጠዋል የሚያልቅብህ አይደለም رحيم كريم የሆነ ጌታ ነው አላህ وقال القرطبي وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا رواه الشيخان قرطبي من قالوا مفسروቹ متقدمዎቹ فقهاءዎቹ حفاظዎቹ محدثዎቹ لغويዎቹ ሁሉም ይቻላል ይያሉ ነው ከዚያ አንዱ قرقوبي ابن قرقوبي መጣና ይላችኋል አይቻልም ቁርአን መቅራት አይቻልም ሚላል እዛ ጋር ተነስቶ እሱ ያወራል ቆሞ ያወራል እንደዚህ አላህን ፍሩ እንደዚህ አድርጉ ያው የራሳቸው ዳዕዋ ብለው የሚያስቡትን ነገር ያወራል አንተ መተ ቁርአን ስትቀራ حرام ይላል ወልዒያዙ ቢላህ ቁርአን ምንድነው ያለው ውስጥ ሸትም ነው ያለው ስድብ ነው ያለው እንደው ቁርአን ራሱ እንደው ለፍዙ ምንድነው ያለው ቁርአን ቢቀራ ያሲን ምንድነው ያለው ውስጡ ያለው መዋዒዝ አይደለም እንዴ የአላህን ታላቅነት የሚነገር አይደለም አላህን ፍሩ ሚል አይደለም ታዘዙ ሚል አይደለም ውስጡ ያለው አይ በአንተ አማርኛ ሲሆን እዛ ጋር ቆመህ ይቻላል ቁርአን ከተቀራ ግን ምን ይሆናል ወልዒያዙ ቢላህ ሽርክ ይሆናል ኩፍር ይሆናል ሐራም ይሆናል ወንጀል ይሆናል ቢድዓ ይሆናል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማሰቢያቸው እንዴት የጠበበ እንደሆነ ይወዝ يعني አቅላቸው በጣም የጠበበ እንደሆነ ያሲንን ስቀራ ስንት መዋዒዝ አለው ዛሬ አይደለም ስንት ምክር አለው ስንት የሚገስጽ ነገር አለው ስንት ብዙ ነገሮች ውስጡ ይዟል وزيد على ذلك تنزيل البركات عندما يقرأ القرآن قرآن ሲቀራ የሚወርድ በረካት አለ ረህመት አለ ምን ሆኖ ነው ቁርአን መቅራት ክልክል የሚሆነው እዚያ ቦታ ላይ በጣም በሚገርም መልኩ እንደ ወንጀል ያዩታል እንደ ትልቅ ወንጀል ቁርአኑ አይቀራ ይድህና ሲቆም እሱ ሊያወራ ነው ያንተ ወሬ ፍቁድ ሆነ ቁርአን ግን ተከለከለ አላህ አያችሁ እንተ ዛጋ የምትጮኸው ጩኸት
ፍቁድ ሆኖ ቁርአን ግን ሐራም ሆነ ፊ ሸርዒላህ ፊ ዲንላህ ፊ ዲን الإسلام ይሄ ነው ያንተ እይታ እስልምና ቁርአንን የሚከለክልና ያንተን ጩኸት የሚፈቅድ ነው ይው يعني ወዴት ይሄዱ እንደሆነ ይሁት አይ ከነብዩ አልመጣም እንደዚህ ያለን ይላችኋል አልቀሩም الله هداية يسطاچو الله هداية يسطاچو القرطبي مفسر በጣም ታላቅ ሙፈሲር ናቸው ምን አሉ ዑለማዎቻችን ቀብር ዘንድ መቅራት ሟችን ከቀበርነው በኋላም ሌላ ጊዜ መተንም በአመቱ ምንምጣ በፈለገነው ጊዜ መተን ቀብሩ ጋር መቅራትን ፍቁድነቱን ማስረጃ ካደረጉበት ነገር አንዱ العسيب الرطب የተባለው ሐዲስ በሱም ይታወቀው ሐዲሱ العسيب الرطب የሚባለው ነው ምንድነው يا نبينا عليه الصلاة والسلام عند جزء مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم قال بلى قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول كزيا በሁለት ቀብሮች አጠገብ አለፉና እነዚህ ሁለት ሰዎች እየተቀጡ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚያ ምንድነው ያደረጉት فدعا بعصيب رطب እርጥብ የቴምር ቀንዘል አምጡልኝ ያሉ መጣላቸው የቴምር ዛፍ ከዚያ ሁለት ቦታ አርገው ከፍለውት አንደኛው ቀብር ላይ አንደኛው ቀብር ላይ ተከሉትና لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا እስካልደረቁ ድረስ إن شاء الله يمر الله شو يكنس الله شو القطعة توالو نبينا صلى الله عليه وسلم هي عسيب الرطب لم يدنو مكنياتي هنا وسيبال لأنه يسبح الله تعالى يا ارتب أنزل تسبيح يا رجال الله أن يترى الله بمياك ونيا بانسمو ولكن لا تفقهون تسبيحهم السوء الله راسيه قال تسبيحهم يعني سيارك بس بركة السوء يتتكلبت قبر يالله سويه عذاب يكنس اللثال سبحان الله أن إهننا أدرقوالنا إهي ما سرجانو قال ويستفاد من هذا ألو راسات شو القرطبي مالتنا كزيه من التأكمو غرس الأشجار أشجارا زابوت علي متكل يعني تشقي نقر قبل لا متكل ترون دهونا وقراءة القرآن على القبور قبر قار قرآن المقرات وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن بزافنا بقتل تسبيح قطعات ميكنس هنا مؤمن سو زابوت علي قرآن بقرا انديت هيكنس انديت هيتقم الزا قبر ውስጥ ያለው ሰው እነዚህ የቂያስ በር የተዘጋባቸው ልባቸው የተደፈኑ ሰዎች ምን ናቸው መሰላችሁ አንተ ምን አሳወቀህ እዚህ ጋር ቀብር ጋር መተህ የምትቀራው እየተቀጣ ይሁን ምን አሳወቀህ አሁን ይሄ ማስረጃ ነው በእነሱ ቤት ሙፍሂም አድርገው ነው የሚቆጥሩት አፍ የሚያዘጋ ማለት ነው እንዴ የሚያስብል በረካ አለው ሲር አለው ጥቅም አለው አዋለው ተስቢሑ ይጠቅማል ይጠቅማል ለተቅዩ ይጠቅማል ለዓሲዩ ይጠቅማል ለሁለቱም ይጠቅማቸዋል وقال النووي استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر علماء قرآن مقرات قبر زند مقرات مستحب ነው ብለዋል አሉ النووي واستأنسوا لذلك بحديث الجريدتين አሁን ያልነው ነው حديث الجريدتين بس استئناس አርገዋል وقالوا إذا وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما بالنسو تسبيح هي بكنزلوا وزيابة تتكلوا يقرنشاف يزنبابا وما لا تكونوا بسو تسبيح قبرست لو سو قطعته كقلللت حال رطوبتهما ارتبال لبسات فانتفاع الميت بقراءة القرآن عند قبره أولى ميتو سوزند بميقراو قرآن متقمو بيبلت من رداونو أولوية عنده فإن قراءة القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود سبحان الله أنت التسبيح كم يارقو يلك
ሙእሚን ሰው ቁርአን መቅራቱ የበለጠ ነፍዕ አለው። وقد نفع القرآن بعض من حصل له ضرر في حال الحياة فالميت كذلك እንዲህ ነው ማን ልባቸው ሰፊ የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ቁርአን እኮ በህይወት ያለን ሰው እንኳን ضرر ችግር የገጠመን ሰው እንኳን ይጠቅመዋል። መይቱም ይጠቀምበታል። ቁርአን ነው የሚቀራበት፣ መይቱም ይጠቀማል። በሽተኛ ቁርአን ቀርተህበት እኮ ይድናል እኮ አህድያ ካለ ተቀርቶበት። ሱብሃንአላህ ሼኻችን ረሕመቱላሂ ዐለይሂ በጣም ሲር ነበራቸው። ድብቅ ስለሆኑ ነው ሼኻችን፣ ድብቅ ስለሆኑ ነው። ዒልሙ አሳሳቢ ስለሆነና ማስተማሩ ይበልጣል ስላሉ ነው ሸገለ ኩለ ወቅቲሂ ቢልዒልም እንጂ በጣም ብዙ ሲር ነበራቸው። ሱብሃንአላህ አንድ ሰው ለራሴ የነገረኝን ልንገራችሁ። ከሼኽ ጋር ረሒመሁላህ ያጋጠመውን የልብ ቀዶ ጥገና ሊደረግለት የሼኽ ተማሪ ናቸው እኚህ የነገሩኝ ሰው። የልብ አመልያ ሊደረግላቸው ወደ ሆስፒታል በሚሄዱበት በቃ ተመርምረውን ብለው አመልያ ሊደረግ ተወስኖ ማለት ነው። ኦፕሬሽን ሊደረጉ ፈትሕ القلب ይባላል፣ ልብ ተከፍቶ ማለት ነው። ከባድ አመልያ ነው። ከመሄዳቸው በፊት ሼኽ አብዱላህ ረሒመሁላህ ተማሪያቸው ናቸውና ና እኔ ጋ አሏቸው። ከመሄድ ጋር በፊት እኔ ጋ ና አሏቸው። መጣሁኝ አሉ ሼኽ ጋር ثم قرأ لي قرأ علي فأطال قروا لي يعني اهتمام يسطوا ነበር ሼኻችን ረሒመሁላህ። ከዚያ በኋላ ሆስፒታል ሄጄ እንዴ ያስፈልግም አሉ። መረመሩ ምናምን እንደገና አይ የለም ያኔ የነበረው እንትን የለም አሁን ቀርቷል፣ በቃ ተሰርዟል። ገርሟቸዋል እነሱ። ምክንያቱም እዛ ጋር ሪዛልቶች የተጻፉ የተሰበሰቡ ሲቲ ስካን ምናምን የሚሏቸው ስንት ነገሮች እዛ የተሰበሰቡ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ያለውና እዛ ጋር ያለው ቀልብ ይለያያል። እዚህ ጋር እኛ አንስተ ነው ይሄ ዒላ ያለበት ያልነው እና ይሄኛው ይለያያል። አላሁ አክበር። እና ሲር ነበራቸው ሼኽ ረሒመሁላሁ ተዓላ። በጣም ብዙ ሰው ይመሰክራል። ብዙ ሰው ግን ሹግላቸው እሳቸው ዒልሙ ላይ ነበረ። ሰው ዒልም ተምሮ ነጃ እንዲወጣ በደኑ ብቻ ዓፊያ ቢሆን እሳቸው የቂራአ ሩቅያ የሚያደርጉበት ሴንተር ማዕከል ከፍተው ሰው ላይ የመጣ እየቀሩለት ቢሄዱ በደኑ ሺፋ ሆነ ማለት ቀልቡ ዳነ ማለት አይደለም። የሚበሰው የልብ በሽታ ነው። ልብ ስላችሁ የኢዕቲቃድ የእምነት ውስጥ ያለ ነገር ያ ስለሚብስ ሼኽ ኢህቲማማቸውን እዛ ላይ ያደረጉት። አልሙሂም ቁርአን ምድር ላይ ላለ በህይወት ላለ ሰው እንኳን ጠቅሟል። መይቱም ይጠቀማል በቁርአን። ለምን አይጠቀምም ይባላል? በቁርአን ምን የሚያግደው ነገር አለ? ምን የሚከለክለው ነገር አለ? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አትቅሩ አላሉ።